حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو. اس شہر کے بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے ہر محلے میں، محلوں کے علاقوں میں اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ایک کمیٹی، ایک تنظیم، ایک ویلفیئر سوسائٹی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنائیں، مدرسے بنائے، اس کی کمیٹیاں بنائیں، مدرسوں میں تعلیمی نظم و نسق بحال کیے. یہ سب آپ کے وہ کام ہیں دینی اور ملی جو آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس پر کوئی سوال نہیں، یہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کام کے کرنے کے دوران میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام میں ہم اکیلے ہیں. ہمارا تعاون، سپورٹ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. ہم اپنے کام میں تنہا ہیں. آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے جس کے جتنے پاس وسائل ہیں ان وسائل میں ہی وہ اپنے کام کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے انجام دیتا ہے. کہیں جلسے کرا لیتا ہے، کہیں لنگر و سبیل کی محفلیں کر لیتا ہے، کہیں ادارے چلا لیتا ہے، کوئی سوشل ورک کا، غریبوں کی امداد کا کام کر لیتا ہے. لیکن یہ سب پلیٹ فارم ہمارے انفرادی ہیں. جو کر رہا ہے صرف وہی ذمہ دار ہے. باقی لوگ جو معاونین جو اس کے ساتھ جڑے بس ان کی شرکت ہے. باقی سب الگ الگ ہیں. سب کا اپنا ایک الگ پروگرام ہے. سب کے الگ کام کرنے کے انداز ہیں. سب کی کمیٹیاں الگ ہوں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ساری کمیٹیوں کا ہمارا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. کمیٹیوں کے نام ہم نے الگ کیا رکھے کہ ہم جماعت سے ہی الگ ہو گئے. یہ اس کی کمیٹی، یہ اس کی کمیٹی، یہ میری کمیٹی، یہ ان کی تنظیم. مجھے تو نہیں لگتا کہ ساری تنظیمیں، سارے ویلفیئر سوسائٹی، سارے مدارس کے انتظامیہ امور کے ذمہ داران سال میں ایک بار بھی مل کر بیٹھتے ہوں اور یہ گفتگو کرتے ہوں کہ بھئی ہمارے شہر کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، دینی ضرورت کیا ہے، ملی ضرورت کیا ہے، قومی ضرورت کیا ہے. چلیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں، آپ یہ کر لیجئے. آپ کے مدرسے کا معیار تعلیم یہ ہے، بچے یہاں تک پڑھتے ہیں، چلیے اس کے آگے ہم کوشش کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی کوارڈینیشن آپ کے درمیان ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اگر کام ہم سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، میں آج کے وقت میں اگر لگانے کے لیے مجبور ہوں، چونکہ زبان سے دعویٰ تو ہم سب کا یہی ہے کہ ہم سب رب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً کام تو ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہماری اس کام کا مقصود ہے یہ شیور نہیں ہے. تلخ حقیقت ہے، اسے قبول کیجئے. اگر ہم سب کا مقصد اور کام کرنے کا مقصود یہ ہوتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے، کام کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے، اور ان سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اگر یہ سب کا مخلصانہ ارادہ ہوتا، نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ ہمارے دلوں میں یہ بات ہوتی، تو یقیناً ہم سب کو مل بیٹھ کر گفتگو کر کے پھر دینی اور ملی خدمت کو پروگرام ترتیب دے کر کام ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر کمزور پڑ گئی ہے. شخصیت مقدم ہو گئی ہے. رضا الہی، اس کا ذوق، اسے حاصل کرنے کا جذبہ، اس کو مقصود بنانا، یہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کام ایک ہی کر رہے ہیں، دین کا کر رہے ہیں، قوم و ملت کا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں متحد
नहीं है। और जो काम मुत्तहिद होकर ना किया जाए, यकीनन उस काम का असर एक महदूद दायरे तक रहता है, उसका असर ज्यादा फैलता नहीं है। आपने जो किया वो आपके मोहल्ले, उसके अतराफ तक महदूद रहा, उन्होंने जो किया उस वहां तक महदूद रहा, उन्होंने किया, और सबने एक ही काम किया। तो एक ही काम चंद मुख्तलिफ इलाकों में होकर रह गया। जरूरतें तो बहुत सारी थी, उन जरूरतों पे न किसी की तवज्जो गई, न किसी पे नजर गई। तो जाहिर है कि हमारे खर्च भी हो रहे हैं, आपकी मेहनत भी हो रही है, आपका वक्त भी जा रहा है, आप काविशें भी कर रहे हो, लेकिन उसका असर जितना हम हासिल कर सकते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। अगर मिल बैठकर किसी चीज का प्रोग्राम बनाने की हमारी आदत होती तो माशाअल्लाह हर मोहल्ले में तंजीमें हैं, हर इलाके में कमेटियां हैं, काम कर रही हैं। मिल बैठकर बात करते तो फिर नतीजा क्या आता कि हमारे कौम की जरूरत क्या है, पहले उसकी एक लाइन बनाओ, एक फहरिस्त बनाओ, ये जरूरत है। चलिए आपकी तंजीम, ये 2 तंजीम इस काम को करे, 2 तंजीम इस काम को करे, 2 तंजीम इस काम को करे, ये कमेटी इस काम को करे। अगर इस तरह से जरूरतों को हर कमेटी बांट लेती तो कितना बड़ा काम हो जाता। होता कि नहीं होता? होता मेरे ख्याल। तो ये आप मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि थोड़ा सा हमारी सोच में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई। सोच में अगर हमारा हकीकी मकसूद, अमली मकसूद, जबान से तो हम कहते हैं और करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलों में अलग ख्याल आता है। अगर वो ख्याल ना आता, अपनी जात का ख्याल ना आए, बल्कि ये ख्याल रहता कि हमने जो कुछ किया और हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम तो सिर्फ अपने रब की रजा को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अगर हर शख्स इस फिक्र में मुखलिस होता तो यकीनन हमारी आदत फिर ये होती कि हम मिल बैठकर प्रोग्राम बनाकर इस तरह के कामों को करते। उससे क्या हुआ? अलग अलग होने से तरह तरह की बदनुमानियां फैलती हैं, इख्तलाफात होते हैं। हमारे एक होने से इत्तेहाद पैदा होता, अलग अलग होने से इख्तलाफ पैदा होता है। उसकी एक हकीकी मिसाल हमारे बीच मौजूद है। हमें इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। दीन के मामलात, दीन के काम दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। और जो चीज अल्लाह की रजा के लिए की जाती हो, रब तो हमारा देख रहा है। जब वो देख ही रहा है तो दूसरे को क्या दिखाना है? और अगर दूसरों को दुनिया को दिखाना है तो मेरे प्यारे, ये हकीकत है कि जिसके लिए आप काम करेंगे, अपनी उस मेहनत की उजरत लेने के हकदार आप उसी से हैं। और एक काम की 2 मजदूरी नहीं हो सकती। काम एक है तो मजदूरी एक है। आप जिसके लिए काम करेंगे, मजदूरी उसी से लेंगे आप। अगर ये काम आपने दुनिया को दिखाने के लिए किया है तो आप हक बजानिब है कि आप दुनिया से मजदूरी लीजिए। मालिक दुनिया से क्यों मजदूरी लेने की आप तमन्ना ही है? फिर जब दुनिया के लिए किया था तो दुनिया से मजदूरी लीजिए, लेकिन अगर रब की रजा के लिए किया है तो यकीनन उसकी उजरत रब अता फरमाएगा। और एक काम की मजदूरी 2 नहीं हो सकती। फैसला आपको करना है कि उस काम की उजरत दुनिया से लीजिए या मालिक दुनिया से लीजिए। यह फैसला आपको करना है। अगर मालिक दुनिया से लेना है तो फिर दीन के कामों को दुनिया को दिखाने की चाहत अपने दिलों से निकाल दीजिए। बस ये रखिए कि मैं जो कर रहा हूं मेरा रब उससे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अपने रब को राजी रखने के लिए काम कीजिए तो यकीनन फिर आपका रब राजी होगा तो दुनिया भी बेहतर होगी, उसमें बाप बरकतें भी आएंगी, उसके असर भी काफी फैलेंगे और मुफीद साबित होगा। तो ये ज़ौक़ निकालिए। तो दीन के काम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, वो तो रब की रजा के लिए होते हैं।
اور جو چیز